Good morning, everybody. Thank you so much for being here. And if we could all just settle down, please, that would be fantastic. So this panel is meant to be focusing on Iraq's political scene, which obviously is multi-tiered, multi-layered, and encompasses many challenges in and of itself. What we're going to try to do is explore the evolving landscape of various different alliances, and also how emerging movements may challenge established blocs. The other challenge that Iraq faces is obviously how external actors end up influencing the political landscape. And there's one more topic of conversation that I would like to add to our discussion, and that is how the younger generation currently feels about the situation when it comes to Iraqi politics, and also whether or not their voice is genuinely being heard and what needs to do to change that. For those of you who don't know me, my name is Arwa Damon. I am a former CNN senior international correspondent. I covered Iraq starting in 2003, spending a lot of time here, and I'm currently the president and the founder of INARA, which is a nonprofit, the International Network for Aid, Relief, and Assistance. Joining me today is Dr. Laith Kubba, a long-time person who, on many occasions, we have gone to for fantastic political analysis. Ms. Zahra Al-Sadr, who is a member of the Political Bureau for the Al-Hakma National Movement. Thank you so much for joining us. Sheikh Jamal Al-Dari, the president of the Iraq National Project. Lahib Haigal, a senior researcher for Iraq at the International Crisis Group, and Mr. Ali Hamah Saleh, who is the president of the National Stance Movement. Before coming to try to address this topic, I actually spoke to friends of mine in Baghdad who are members of the Tishreen movement, or rather, they were members of the Tishreen movement. And one of the people who I was talking to is a young woman who remembers very clearly the years of her middle school and high school experience in Baghdad. She remembers the bombs and the bullets and the fear. She was a part of that era of youth that actually lived through and tried to overcome, in perhaps a very different way than many people sitting in this room, the complete and total shredding and disintegration of everything that she knew to be real. She was also a part of the Tishreen movement, going out and protesting for a better Iraq. She had friends who were killed. And when I was telling her that I was coming here today to have this conversation with these guests and that I would be in this space, she asked if I could point out a couple of things. She said, and this is something that I have observed myself over the years, that for the youth, for Iraq's young adults, the gap is enormous between them and the political systems that exist and the politicians. She said, please don't use my name, because I am worried that if you do use my name in connection with certain political views, I might get in trouble. She pointed out that there are some legislations that are causing people to feel as if they have actually lost their ability for freedom of speech, especially if they're expressing views that are perceived as being against politicians and militias. And she highlighted that there are still waiting for justice for the 800 who were killed and forgotten. So, Sheikh Jamal Al-Dari, I would like to start this with you, because one of the other things that she and others have pointed out, and we are all well aware of the sort of broad strokes of various different political platforms, is that even though Iraq right now is open for investment and the enhancement of the political situation, and yes, there has been some progress that has been made, there are no concrete plans as to how to support youth projects, how to support the unemployment, and how to actually support the private sector. And there is a hunger among the population to actually hear more than rhetoric, but begin to understand what specific roadmaps are. So what, sir, is yours?
شكرا جزيلا على هذه الفرصة، والشكر موصول لفخامة الرئيس وعلى هذه الدعوة الكريمة. بداية أحب أبارك لأهلنا في حلبشة حصولهم على محافظة، ولفريق دهوك الذي حصل أيضا على نادي بطولة الأندية الخليجية، فكل بارك لهم. الحقيقة أنا أعبر عن رؤية وطنية. هذه الرؤية من وجهة نظري أعتقد أنها مفقودة في النظام السياسي الحالي. بعد 2003 قسم الوطن إلى أقسام طائفية وقومية. قطعاً سمعنا من معالي الوزير الأخ وشيار الكرد كان عندهم وضع خاص من قبل 2003. بعد 2003 استقروا بشكل أكثر، لكن المشكلة الحقيقية كانت ما يتعرض له العرب في العراق، حيث تم تقسيمهم بشكل طائفي إلى سنة وشيعة، ولم يكن هذا التقسيم بشكل متوازن، بل أعطيت الغلبة لطائفة على حساب طائفة. فالذي أريد أن أصل أن النظام السياسي الذي يفترض فيه أن يكون ديمقراطياً بني على أنقاض. لم يكن هناك عملية تنظيف وإصلاح حقيقي لوضع المجتمع العراقي وتأسيس حقيقي لمقومات دولة، ثم يتحول بعد ذلك الوضع السياسي إلى وضع ديمقراطي. حصلت عدة حالات، فلذلك كل هذا ألقى بظلاله على المجتمع العراقي ومنه شريحة الشباب، حتى وصلنا إلى تشرين في عام 2019. وهذا سؤالك، كانت اللافتة الرئيسية لهم أنهم يبحثون عن وطن. هذا النظام السياسي الذي تشكل منذ 2003 لم يجدوا فيه وطناً. كان الشباب يتخرجون من الجامعات، همهم الرئيسي هو الحصول على وظيفة، همهم الرئيسي أن يكون لهم حلم، أن يكون لهم بيت، أن يكون لهم استقرار، أن يبنوا حياة. لم يكن هذا الأمر متوفر وموجود. فإذا كانت هناك لافتة رئيسية أعلنت عنها تشرين أنه لا وجود لهذا الحلم الذي هو الوطن. وحملوا بعد ذلك أيضاً بعد تشرين حملوا مسؤولية هي غير مسؤوليتهم. زج ببعضهم في عملية سياسية انتخابية ليكونوا جزء من برلمان في واقعه الحالي هو أشبه بنادي لرجال أعمال منه إلى برلمان ينتخب فيه من يمثل الشعب العراقي. وشكل النظام السياسي الحالي وصلنا إلى أن البرلمان تأتيه القرارات جاهزة من إدارة الدولة التي تصاغ ابتداءً في الإطار التنسيقي الذي هو بتشكيله من الأخوة الشيعة، يجتمعون يقررون في الإطار التنسيقي، ثم يرحل إلى إدارة الدولة، ثم يخرج للشعب العراقي على شكل قرارات من البرلمان. فلذلك في ظل وجود هذه التعقيدات التي يعيشها غالبية الشعب العراقي من العرب، كيف يمكن أن يكون للشباب فرصة في تحقيق أهدافهم؟ كيف يكون لهم فرصة في أن يزاحموا غيرهم وأن يعبروا عن ما يعتقدون أنه الصواب، وخصوصاً في وجود هذا الانفتاح الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هم يتابعون
ويرون كيف أن العالم يدار، يعرفون أن دول الخليج التي هم جزء من المنظومة العربية الآن يسابقون الدول الكبرى في موضوع الذكاء الاصطناعي وفي مجال الثروات وفي مجال الاستثمار في الطاقات البشرية. Maybe we'll get back to the question in a moment because it was, or maybe you could just answer specifically yes or no. Do you have a roadmap to address all these problems? نحن عندنا خارطة طريق. نعتقد أن ما بني منذ 2003 هناك فرصة لإصلاحه، شرط أن تكون هذه الفرصة عراقية 100%. العراقيون الآن يحتاجون إلى حوار وطني أكثر منه في أي وقت مضى. هذا الحوار الوطني سيتيح للعراقيين أولاً رسم شكل النظام السياسي الذي يحتاجونه، ثم يعطي فرصة أن نسمع ليس فقط للطبقة السياسية التي يتم تدويرها منذ عام 2003، لا، هناك نقابات كثيرة ممكن أن تشترك، هناك اتحادات، هناك منظمات مجتمع مدني فاعلة. كل هذه احنا عملنا على ذلك منذ أن أعلنا عن المشروع الوطني العراقي الذي نعتقد أنه إذا لم نتحول من النظام الطائفي إلى نظام وطني سنواجه صعوبة كبيرة في المستقبل بالحفاظ على البلد كعراق. أكثر ما يقلقني أنا هو مستقبل البلد أكثر منه مستقبل النظام السياسي. فلذلك نحتاج إلى حوار وطني. هذا الحوار الوطني يجب أن يسمع فيه أيضاً للشباب. Thank you for that. I think we have over the years been hearing quite a bit about the need for national dialogue, and perhaps it says something about the system that a sufficient national dialogue has not yet taken place, it would seem. I'd like to turn to Ms. Zahra Sadr now for this sort of next point that is also at the forefront of the mind of quite a few of Iraqis, irrespective of whether or not they are part of the younger or even your generation. And this is the civil status law. Simple? The civil status law. That many are saying, effectively legalizes child marriage and potentially would allow for girls to be married off as young as 9. A young woman messaged me and she said, and I quote, "I was doing some reading last week, and it hurts to see in old Mesopotamia how back then they had laws to protect women and to punish those who carried out violations against women." And she specifically wanted me to ask you directly, would you marry off your daughter or your granddaughter at that young of an age? What would you say to her and to other women, girls who have the same concerns about their rights in the future? بداية شكراً على الدعوة الكريمة من دكتور برهم ودكتور بلال وأستاذ ماك على الدعوة ومؤتمر. موضوع قانون الأحوال الشخصية كررنا عدة مرات أنه الموضوع هو يخص الطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية لدينا مفاهيم مختلفة بموضوع الزواج المبكر. أنا شخصياً تزوجت بشكل مبكر، أخواتي تزوجوا بشكل مبكر. نحن لا نأخذ الموضوع بالبروباغندا أو الإطار اللي موضوع المستهدف بشكل يضرب الفكرة. لا يوجد إجبار، لا يوجد قصر بهذا الزواج. هي ثقافة في المجتمعات الشيعية وخصوصاً العوائل المتدينة. من الطبيعي جداً لدينا الزواج المبكر للذكور وللإناث. نحن ننظر إليه هو أنه حفظ للفتاة، هو تأسيس للأسرة من بداية الشباب، بحيث أنه هذه الأسرة يكبرون معاً.
لا أريد أتحدث كثيراً عن فوائد الزواج المبكر، يعني أنا شخصياً جربت هذا وعشته ومستفيدة من عنده، لكن إنه يصور الموضوع دائماً باتجاه سلبي، إنه الزواج المبكر يحدث للقاصرات بشكل بيع وشراء، إنه هو إجبار لهم. لا نقول إنه هذه الحالات لا تحدث، تحدث في كثير من الأماكن، تحدث عند كل الطوائف، تحدث عند مناطق معينة، لكن هي ليست دليل أو ليست حالة شاملة وعمومية على هذا الموضوع. But you do understand why people are worried about this and don't necessarily believe that the country should be built on a structure that puts the burden of responsibility on a child to make that kind of a decision. A child turns to their parents when they are that young of age. And this is something that people are worried about. The youth are worried about it irrespective of which sect they belong to. خلينا نتحدث بواقعية. أولاً القلق يجب أن يكون من؟ لأن هو هذا القانون الأحوال الشخصية يقول حتى المتبعين أتباع المذهب الجعفري يستفيدون من عنده، ويكون التعامل مع القانون بناء على الشريعة مالتهم. هاي واحدة. قلق الجهات الأخرى والشرائع الأخرى غير مبرر، لأنه هو ما ينطبق عليهم، ينطبق على أصحاب المذهب الجعفري. ثانياً أنا شخصياً لما إحنا نسوي الزواج القانوني بالمحكمة، الوجود القاضي بوجود الأب ولي الأمر، هو صحيح ولي أمره، لكن يسأل البنت هل أنت موافقة على الزواج أو لا؟ نجي هنا لا، أنت تقولين إنه قلق مثلاً إنه هم يزوجون بطريقة غير شرعية، الزواج بطريقة غير شرعية يحدث حتى عند الكبار وبظروف مختلفة. القلق للتركيز على نقاط معينة لتشويه الصورة لا أكثر ولا أقل، ولا كواقع حال من بالتطبيق وبالقانون هو المستفيد أصحاب أتباع المذهب الجعفري، وضمن قوانين موافقة البنت، شروط أكو بالتطبيق. صارت إنه إثارات، إنه مواضيع معينة اللي هي صحيح موجودة بالمذهب الجعفري لكن لا تطبق الآن. حتى إحنا في زمن سألتي إنه هل حتزوجين بنتك أو حفيدتك صغيرة؟ ممكن إيه ممكن لا. إذا شفت بنتي هي مؤهلة أو هي تريد تتزوج أو موافقة على الزواج why not؟ بس إذا هي تقول لا أنا أريد أكمل دراستي، وهذا دا يصير ويا بناتنا. أنا بنتي عمرها 18 سنة، هي مختارة إنه تتزوج، يعني إنه ها موضوع الزواج إنه تكمل دراستها. بنت أختي تزوجت عمرها 17 سنة، ما عندها مشكلة إنه هي تتزوج وتكمل دراسة. إذن الموضوع مو بالصورة المشوهة اللي دا تصير، ولا بالطريقة اللي دا تطرح بطريقة محاولة لضرب القانون أكثر مما هي تفهم إله. I think there's a bit of a difference between the, 17 and 18 years old versus, and this is where the big sort of red flag goes up for a lot of people, girls that are as young as 9 or 10, but also... Who's 9 or 10? هي صحيح إنه من بالأحاديث مذكورة تجي، لكن لا يوجد هكذا موضوع. لا يعني ماكو إنه هسه أحياناً عائلة عراقية بهذا الزمن تزوج ابنتها عمرها 8 أو 9. وهو قلة استخدام لمواضيع موجودة ضمن المذهب الجعفري وظفوها لتشويه القانون الأحوال الشخصية اللي ردنا نخليه. And maybe this is where sort of the broader issue comes into play, which is there is a disconnect, or for some reason, a lot of political parties are not able to communicate directly with the country's people because these sorts of issues, do end up coming up. And Mr. Ali Saleh, I want to turn to you now because your movement has sort of positioned itself as being a voice for youth to a certain degree. How do you plan to connect with disillusioned youth who are skeptical of all political actors? How do you work towards bridging this massive gap? سپاسەکەم سپاس بۆ ئەم دەرفەتە
دیارە تەوەری سەرەکی و قسەکردنەکەی ئێمە لەسەر هەڵبژاردننی ئایندەی عێراقە بە پێی هەموو لێکدانەوەکان هەڵبژاردننی ئایندەی عێراق گرنگترین هەڵبژاردنە بێ لە دوای 2003ەوە بە کۆمەڵک زۆرترین دەنگدەر بەشداریەکە ململانەیەکی جددی دروست بووە ناکۆکیەکی جیانی و هەرێمایەتی ڕووەکاتە ناوچەکە و لە کاتێکا تا ڕادێکی زۆر لە عێراقیش یعنی خەڵک پرسیاری جددی لەسەر ئەوە بۆ دروست بووە ئایا هەڵبژاردن بۆ گۆڕانکاریە یا هەڵبژاردن بۆ ئەوەیە کە ئەو هێزانەی کە باڵادەستن ئەیانوێ متمانەی سیاسیان بۆ نوێ بکرێتەوە بە دڵنیاییەوە قەلەقیەکی ئێجگار زۆر هەیە بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنە چ لە هەرێمی کوردستان ڕەنگە من ئەزمموی 15 ساڵی ڕابردووم زیاتر لە کوردستان بووم لە عێراقا بەشداریم نەکردووە کۆمەڵی فاکتەر هەن کە وەکو چۆن من بەردەوامەڵێم چۆن خەبات بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی پێویستە بۆ ئەو دەستێوەردانانە پێویستە لە دادگا و لە زانکۆکان ئاکرێ ئەبێ خەباتێکی جددیش بکرێ بۆ نەزاهەتی ئینتیخابات چونکە لە عێراق و بە کوردستانیشەوە بە تایبەت ڕەنگە من زیاتر قسەی لەسەر کەم ئێمە هەرگیز ناچینە ململانیەکی دادپەروەرانەوە مالی سیاسی کاریگەری زۆر زۆر گەورەی هەیە یعنی حزبی سیاسی هەیە ئێستا لە بۆ عێراق ئامادەیە ملیارێک دۆلار لە هەڵبژاردنە سەرف کات باشە هێزی ئەمنی و سەربازی بەکارهێنرێت لە ئینتیخابەکانە هیچ هێزێکی ئەمنی و سەربازی لە کوردستانە من دڵنیام لە عێراقشا هەمان شتە بۆی نییە بە اختیاری خۆی دەنگ بە تەنانەت ئەمە شۆڕ بۆتەوە بۆ دام و دەستگا ئیداریەکانی من هێزە عێراقیانیش ئەگەر دەسڵاتیان هەبێت کە لەوێ تا ڕادەیەک تێکەڵی و هێزی زیاترە وەکو ئێرە نییە دوو هێزی حکوم تەنانەت بەڕێوبەری قوتابخانە و یاری دەدەرەکەشی بەبێ موافقەی حزبدا نانرێن و ئەوانش ئەوەندەی فشاریان پێکرێ ئەبێ مامۆساکان دەنگ بن تۆ ئەزانی ئێستا من قسە ئەکەم لێرە ئەمڕۆ ئاگادار کراوەمەتەوە لە هەولێر و تویانە هەموو مامۆستایەکە بێ کاتی دەنگدانەکەی بێنێ فۆرمێ لە ترس کاتێک کە تۆ مالی وڵات لای حزبەکانە یعنی خەزێنەی دەوڵەت بوون نییە مالی وڵات لای حزب حزب بەویستی خۆی پارێکی زۆری هەیە هێزی ئەمنی و سەربازی هەیە تەنانەت ئێستا کە من و تۆ قسەکەین لە بازگەکان زۆر بەڕوونی سەرانە وەرەگیرێت هەموو ڕۆژێ 2 بۆ 3 ملیۆن دۆلار من دەیان بەڵگەشم بڵاو کردوتەوە یارمەتیم بەیواتەوە لە وڵاتێکە دادگا سەربەخۆ نەبێت من خۆم زیاتر لە 15 ساڵە لە ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵیا کارەکەم 170 دۆسیەم داوە بە دادگا ئەوەی تا ئێستا دادگایی کراوە بەس خۆم واتە هیچ وەزیرێک هیچ بەرپرسێک کەس لە سەرۆکایەتی حکوومەت لەسەر بردننی مالی گشتی دادگایی ناکرێت ئەم مالی گشتێ بۆ انتخاب بەکارەهێنرێت ئەم مالی گشتێ بۆ کڕینی وەلای خەڵک بەکارەهێنرێت تۆ ئەزانی لە انتخابی پێشووی کوردستانە بەدەر لە ساختەکاری منەظەم دەنگ کڕین دەنگێ بە $100 واتە داهاتی گشتی بەرە تۆ توانی دەنگدەر هەژار بکە بۆ ئەوەی ناچار بێت دەنگەکەی خۆی بفرۆشێ بە تۆ لەم فۆرما من ئەمێ چیرۆکێک باسکەم لەم فۆرما ئەبێ کەواتە ئێمە سەرباری هەموو ئەمانە ئەبێ ترسی ئێمە ئەوە بێ ئایا ئەم کۆمسیۆنە هەڵبژاردنێکی خاوێن بەڕێوە بە تایبەتی ترسی گەورە لە هەڵبژاردننی ئەلیکترۆنیایە ساختەکاری زۆر گەورە لە هەڵبژاردننی ئەلیکترۆنیاکرێ و زۆر مەترسیدارە مەسەن دکتۆ بەرهەم لێرەیە لە 2018 یعنی بەڵگە دیکۆمنت ێستا هاردەکەمان لایە کاندید هەبووە بە کۆدێک 7,000 دەنگی بۆ تەزوید کرا لەم دۆخە ئێمە لێکۆڵینەوەیەکمان کردووە داومانە بە هێزە عێراقیەکان لەگەڵ خودی سەرۆک وەزیرانە بە چڕی دانیشتووی بەم فۆرمە لە بەشداریکردن لە هەڵبژاردن مالی سیاسی هێزی ئەمنی و سەربازی ناچار کە بچێ بۆ دەنگدانەوە عێراق با بەرەو فەوزایەکی زۆر زۆر گەورە دانیشتوانی عێراق دوای 4 ساڵی تر ئەبێ بە 52 ملیۆن کەس هەر پشت بەو نەوتەی ئێستەیە بەسی کە بەرهەمیێت بە ئەگەرێکی زۆرەوەش نرخی نەوتدا ئەبەزێت هەموو ساڵێ 1,200,000 دانیشتوان زیاد دەکا ئەوانەشی حکومڕانەکەت بە ساختەکاری بێنە سەر دەنگ بێنە سەر حکوم بیرکەرەوە ئەو وڵاتە بەرەو کوێچێت بیرکەرەوە ئەو وڵاتە بەکوێچێت لەم ڕۆژانە ڕۆژنامەنووسێکی بیانی هات بۆ لای من وتی عەلی تۆ کۆمەڵێک بابەت باسەکەی کەواتە چۆن هەر یەکێتی و پارتی لێرە دەنگێنن تۆ ئەوە تا فەرموو بەڵێ بە دیکۆمنت و ڤیدۆ ئەڵەی ڕۆژانە قاچاقچێتی یەکرێ و نووسینگەی قاچاقچێت نمونەیەکی هێنا بۆ حەزەکەم باسکەم یارمەتیم بێ وتی ئەڵەی گومرگی مەشروب و جگەرە سفرە لە کوردستان چۆن وتم لە بەرەوەی دەسەڵاتداران 100% بە قاچاقەیەدن ئەینا گومرگی مەشروب و جگەرە زۆرتینە وتی نرخی کارەبا ئەوە تا ئەڵەی لە پێش هەڵبژاردنە 7 قات و 8 قات
گران کرد يعني ئەمە لە ئاگایی وەڵێن بێ ئاگایی نییە. Excuse me. Sorry. I appreciate all of the points that you're trying to make, but that wasn't really the specific question at this stage, but maybe we can come back to it a little bit later because we're trying to really get to the crux of some of these issues, but I do appreciate what you're trying to highlight. Lahib, I mean, we heard, Mr. Saleh just saying that this is going to be the most important election since 2003. Do you think it's that high stakes, or are we just looking at, more of the same? Well, first of all, I really want to thank Kak Barham for setting up a very successful forum. I don't know where he is, and the whole AUIS team. Just adding one caveat that Arwa and I talked about, and which relates to the things that you want to discuss, which is the youth that unfortunately are not represented here in sufficient numbers. But other than that, congrats. So on the elections, yes, it is always high stakes elections in Iraq. This one in particular is interesting because it comes at a time where Iraq has really succeeded in many ways at remaining stable in a very turbulent region. We're so far not seriously impacted by Trump's economic policies, although we've seen a decline in oil prices, which in this country we're always worried about. But Iraq has made some significant strides when you mentioned investments, etc. And I think even if you come to Kurdistan, if you go down to Baghdad, you will see that there is a lot of construction. There is a lot of positive indications for Iraq in contrast to what we've seen in the last 20 years. Yet, Arwa and Sid Zahra have already spoken about some of the challenges that remain in this country. And also, of course, Ustad Jamal. I think that Iraq, I agree with what was said before. Iraq still needs political reform. The system is not fit for such a big population, a demographic skew towards a very young generation that needs good leadership, that needs good education, that needs hope for the future. And I think we saw that very clearly with Tishreen. Tishreen was not an outside conspiracy. Tishreen was not whatever has been said about it. Tishreen was an expression of deep-seated grievances in this country for all communities, for all youth, whether it's in Kurdistan or in the central of Iraq or in the south. Yes, it was mainly Shia youth that took to the streets, but it is also a reflection of the economic reality in the south. The south, Basra, the richest province in this country. When I went down there for the first time in 2014, I was devastated to see what Basra looks like. Because I've been told, so I'm born in Iraq, but I grew up abroad, and I've been told stories about what Basra was. And you come and you realize the richness of this place and the extent of the devastation, the extent of the poor infrastructure. 2018, in my view, was a precursor to Tishreen. 100,000 people were poisoned by the poor water quality in Shatt al-Arab. They started protesting. The same year, there was an electricity crisis. What happened? The political establishment, the security forces, cracked down hard. Youth were already killed in 2018. That was just the start of it. And then came 2019. And it didn't, I mean, if you look at how it started, yes, there were a lot of regional tensions, Iran, US, et cetera, but it was university graduates that took to the streets because they wouldn't get a job, right? That was how it started. And then you saw a range of communities, different classes, working class, upper class, whatever class that you want to name. There were young people in Anbar, in Mosul, that also protested, not in the same numbers. Tishreen was a moment for this entire country. And if the political class does not take to heart
what the youth were trying to say, this country will not be on a good path. I think that the political establishment, to some degree, has taken on what happened there, not sufficiently. There is still not a serious recognition of the horrendous number of people that were killed, the 15 to 20,000 that were injured, the hundreds that have left the country and are still afraid to come back, in all sorts of fields. I mean, we have environmental activists, we have human rights activists, we have women rights activists, et cetera, et cetera. That is the future. And I'm sorry for most of the older generation that is sitting here. I know many of you, but I don't think that most of you provide the solution for this country. And I think you need to listen more to the younger generation. They don't have good education, but they are very smart. I've met many of them. And that is what makes me hopeful about this country. So the elections, I didn't answer your question. It's a high-stake election, of course. But I think it's also an election that is, I'm less concerned about this one than I was last time. And one of the reasons is that the last elections, of course, Muqtada Sadr tried to do something that hadn't really been done before. He tried to split from the old constellation of political power sharing to some degree. Iraq wasn't ready for that. The political establishment wasn't ready for that, I think. This type of cross-sectarian alliance that would actually form a government and then have a real opposition in parliament obviously failed. I think for democratic purposes that would have been excellent. Then came the showdown in the Green Zone between some of the other Shia factions, Hashid affiliated and the Sadrists, very concerning. But also something that came out of that was positive is that Iraq has some very interesting mechanisms to prevent violence. And I know it's difficult to fathom what I'm saying here, considering our history with sectarian war, Daesh, et cetera, et cetera. But it didn't go further than that, and that was positive. And I think this time around, there has been lessons learned from the last election and the consequences of that. Sorry, I know I spoke long. So. It's okay, it's the trend. Mr. Qubba, how can Iraq's political culture evolve then to foster not just more accountability, but actually more genuine inclusion, especially of, again, you know, we're kind of trying to speak for, you know, people that aren't represented here, but, you know, the country's youth. طبعا أجدد شكري للاستضافة الأستاذ برهم اللي أظن موجود، وسروري أن ألتقي مجددا في هذا الملتقى، والواقع فرصة طيبة جدا نسمع الأصوات الشابة هنا، وفرصة أيضا لإعطاء خلينا نقول كلمة صريحة عن الأشهر المقبلة القادمة في العراق. قائمة المشاكل اللي موجودة في العراق طويلة، ونعم أنا أعتقد ما ذكرته لهيب عن جيلي أنا اللي حاول أنه يبني نظام. أول مرة عارض النظام السابق، وبعدين بعد 2003 حاول أن يبني النظام. ونعم متوقع في كل محاولة تطلع بها فجوات لقلة الخبرة، للإرث اللي موجود إلى آخره. لكن بعد 20 سنة يعني قائمة الأعذار وقائمة الحجج اختفت بالكامل. أي تحليل موضوعي اليوم يقول جذر أدى تتفرع منه كل مشاكل العراق يعود إلى عجز وتدهور الدولة العراقية اللي عقدها الأساسي مع 40-45 مليون نسمة. وهنا طبعا راح أتحدث عن الدولة العراقية، الواقع راح أفرز إقليم كردستان بالكامل عن هذا الحديث. أنا أتحدث عن خلينا نقول إقليم العراق العربي. وكما أعتقد أشير أكو شيء بنيوي حقيقي خطأ أو مخل يعيق إصلاح الدولة. عام 2018-2019 قضيت قرابة 2 سنين بالعراق،
وسنحت لي الفرصة أن أجري مسح مفصل مع زملاء آخرين وخبراء، ورسم خرائط المشاكل سهل. بشوية جهد كانت الحلول جدا واضحة تصير. العقبة من تأتي إلى كلفة تطبيق الإصلاحات، أكو كلفة سياسية اللي هي أكو سلطة متمركزة وبنيت على المحاصصة ومحتكرة موارد الدولة، ونظرتها أنه الاستقرار السياسي للبلد صار رهين بها وما تقبل تدفع كلفة الإصلاح. عندنا مشكلة حقيقية من كتل سياسية كبرى اللي هي الآن ماسكة السلطة تقيم قوتها على أساس موارد الدولة، لجانها الاقتصادية اللي تأخذ من عقود الوزارات. وهذا يعني كلام من صار نقاش أنه هذا لازم يتوقف. قالوا بس شلون تصير السياسة بالبلد؟ أنا أتحدث عن مفاتيح بالسلطة. ففي الواقع عندنا مشكلة حقيقية. رغم ذلك البعض يقول خلي البلد مستقر وعلى علاتها وخلي شوية تصير سرقة، لكن المهم أكو استقرار وتنمية. المشكلة الآن بالأشهر القادمة أنا أعتقد في جو من الاضطراب راح يضرب العراق. التحولات اللي تصير بالنظام العالمي والتحولات اللي تصير بالمنطقة، وكل سنة عندنا 1,000,000 ولادة بالعراق، وعندنا يمكن 500,000 خريج أو من يطالب بالعمل، والنظام الاقتصادي عاجز بالكامل. نسبة الأمية الآن عندنا ارتفعت بالعراق بشكل مرعب، عندنا جمهور أمي. فكيف واحد ممكن ينتج ثقافة سياسية؟ أمام هاي الملاحظة أنا يعني إيجابي دائما، وأحاول أفكر أجاوب على سؤال طيب لازم أكو حل. طبعا ماكو سوبر ليدر ولا سوبرمان يجي وهو راح، هذا إطلاقا يعني وهم، ولا أكو حزب بالأفق حاليا يقدر يصنع حلول. والمعادلة الوحيدة اللي تقدم هي تقاسم النفوذ والغنائم والسلطة. تراجع عدد اللي ينتخبون معناه هالنسبة البسيطة يعني اللي صارت حتى بالانتخابات الماضية، كتلة كبيرة اللي فازت بعدد كبير امتنعت عن الانتخابات، امتنعت عن المشاركة وانسحبت من البرلمان واستمر العمل. الواقع النظام السياسي وصل طريق مسدود وعجز عن أن يتكيف وعجز عن أن يتعلم، ولا أعتقد أنه قادر على أن يعطي حلول. فأمامنا بالإقليم العراق أنا أعتقد أمام النخبة تحدي الآن كيف ترسم خارطة طريق تستطيع تخرج فيه من مأزق قادم. اللي مدى يشوف هذا المأزق أعتقد يعني يحتاج عدسة، بس يقولش واضح القادم. واللي ما مهتم بهذا المأزق يعني أعتقد شوي راد له قلب، لأنه عندنا ملايين من الناس يفتقرون إلى تعليم، يفتقرون إلى صحة، يفتقرون إلى شوارع وبيئة سليمة، يفتقرون إلى فرص عمل. عندنا فجوة حقيقية صارت بين الدولة والسلطة والحكومة، هاي مفردات مميزة عن بعضها، وما بين الجمهور. أنا اللي أعتقده، وهذا اللي أظن ما يحتاج العراق اليوم، منصة اللي كثير من القوى المدنية النخب السياسية الوطنية تستطيع تجمع رصيدها اللي هو أكبر بكثير من رصيد الأحزاب اللي تنزل بالانتخابات، وهذه تشكل الأرضية حتى تدعم أي تحول سياسي يصير في العراق. وإلا أنا أعتقد التحدي الموجود عندنا في العراق كبير. Thank you so much. So if we can all try to condense our answers, please. You brought up a couple of very interesting points, and I want to focus on those that are kind of centering around how many are arguing actually that the current Iraqi political system is structurally rigged against newcomers, newer parties.
But we are seeing some movement on that front. And Sheikh Al-Dari, Mr. Saleh, both of you are kind of leading movements that are outside of the traditional power structures. Sheikh Al-Dari, I want to start with you because, and please keep it brief, how do you plan to compete in this system given the way that it is currently established? شكرا جزيلا. أعتقد هناك الآن فصل واضح بين الطبقة السياسية وخطابها وخطاب المجتمع العراقي. ما سمعناه أمس كان يمثل خطاب للطبقة السياسية. هناك عزلة تماما، هناك فرض لمفهوم غير صحيح. الديمقراطية هي ليست صندوق انتخابات. أنا اشتركت في النظام الانتخابي ابتداء في عام 21، كنت خارج البلد أمثل وجهة نظر معارضة لهذا النظام السياسي. فلما التحقنا بعد 21 وجدنا أن هناك جاب كبير بين ما تفكر به الطبقة السياسية ومفهوم الديمقراطية الحقيقي وما يراد أن يروج له في العراق. صندوق الانتخابات ليست ديمقراطية. الديمقراطية هي تداول سلمي للسلطة، الديمقراطية هي محاسبة الفاسدين، الديمقراطية هي إتاحة وتنافس بالفرص. عندنا انتخابات تجريها أحزاب لا يطبق عليها قانون الأحزاب معطل في العراق، ولذلك لا تسأل هذه الأحزاب كيف تدير حملاتها الانتخابية. بالنسبة لنا أنا أعتقد نحن كمشروع وطني وجودنا في بغداد نعتبر أنفسنا مظلة نحمي فيها الشباب الذين طالبوا يوم تشرين بأن يكون لهم وطنا، بدل أن يسمع لهم كما سمعنا قتلوا. كان مواجهتهم من النظام السياسي أنهم تعرضوا للقتل والتنكيل والتشويه ومؤامرات خارجية. فلذلك نحن لا نقول أننا يئسنا، نحن لازلنا نحاول على أمل أن يتم إصلاح هذا النظام السياسي، لأن البديل وإصرار هذا النظام السياسي أن تسير هذه المركبة بهذه الطريقة الحقيقة هي لا تسير، بل هي ترجع إلى الوراء. وإذا رجعنا قليلا للمحطات الانتخابية، في عام 2010 سرق الاستحقاق الانتخابي، في عام 2014 كانت هناك داعش، 2018 تم حرق الصناديق أمام أعين الناس، حرقت صناديق الانتخابات في بغداد، 2021 كادت أن تحصل حرب شيعية. ولذلك هناك إصرار رغم كل هذا الذي يحصل على أنه يدفعون بهذه الطبقة السياسية، يدفعون بهذا النظام السياسي، والغرض منه استمرارهم والحصول على المكاسب. أنا أعتقد إذا لم يكن هناك جدوى حقيقية من هذا النظام السياسي فيجب أن يكون هناك مساعدة للشعب العراقي في إصلاح وضعه. It's a very interesting point that you're closing off on. Mr. Saleh, how do you plan to compete? بەڵێ کێبرکێکردن لە مواقعە ئەبێ کێبرکێ بکە، یعنی بژاردەی ترە نییە، بەڵام کێبرکێکە کێبرکێکی قورسە لەبەر ئەوەی دەرفەتێکی دادپەروەرانە نیە لە هەڵبژاردنە. بەڵام گرنگترین شت و پەیامی ئێمە ئەوەیە بۆ سەرجەم هێزە عێراقیەکان بە ئەندازەی بانگەشەی هەڵبژاردن و کۆکردنەوەی دەنگ ئەبێ ئاگاداری کۆمیسیۆن و نیزامی انتخابی و ئەو شەریکەش بن، چونکە ئێستا کۆمیسیۆن نییە بەتەنیا، کۆمپانیایەکشە کە سۆفتوێر و پرۆسەکەی بەڕێوەیە، پرۆسە انتخابی بەڕێوە. بە من زۆر بە کورتی بە واقعی ژیانی خۆمان باسەکەین، وێنە گەورەکە پیشانەدات. لەم ڕۆژانە ڕۆژنامە نووسێکی دەرەوە هات، وتی تۆ ئەڵێی لە 15 مانگە 130 ملیۆن بەرمیل نەوت فرۆشاوتم، بەڵێوە داتای هەموو کۆمپانیەکان، داهاتیش بۆ خەزێنەی گشتی سفرە وتم بەڵێ، وتی ئەوە بەڵگەی قاچاقیەکانی شەڕەمووی خستۆتە ڕوو، بەڵێ لە بازگەکانیش سەرانە وەرەگیرێ، بەڵێ نرخی کارەبا 7 هێندە زیاد بۆ پێش انتخابات، وتم بەڵێ نرخی کارەبا ئێستا لە هەڵەبجە لە لەندەن گرانترە، ئەوە کیلۆوات، وتی ئەیکە باشە ئەم دوو پارتەی دەسەڵات چۆن زۆرترین دەنگێنن، هاوکێشەکە ڕوونە. ئەوان پێیان وایە لە 140 خەڵکەچێ بۆ دەنگدان،
لە هیچ کوێ نەبووە حزبێکی سیاسی لە 6 شاری بچووکە 100,000 موچەخۆری هەبێت خۆی و خێزانیان ناچار بە دەنگدانکە 200,000 چەکداری هێزی ئەمنی و سەربازی هەبێت هەر یەکەیان خۆیان ناچار بە دەنگدانکەن تەنانەت لە کۆتا هەڵبژاردنە کارمەندەکانی کۆمپانیای کەرتی تایبەت پێیان وتبوون ئەگەر دەنگ نەدەن لە کارەکانتان دەرەکرێن تۆ سەیرکە تۆ لێرە ئێمەش سەرۆک لیستەکەمان لە زیندانایە باشە تۆ لێرە لە کێبرکیەکی زۆر نادات پەروەرانەی بە ئەندازەی ئەم کێبرکیە نادات پەروەرانە ئەبێ قەلەقی ئەوە بیت کورسەکانت لە کۆمسیۆن لە 10 نەکرێ بە 4 لە 8ەوە نەکرێ بە 2 کاندیدێ لە 3,000 نەکرێ بە 21,000 طبعاً ئەوە بە سۆفتوێری 2018 بە بەڵگە لامانە هیوام وایە هێزە عێراقیەکان لە پێناویەوەی ئیستقراری عێراق زۆر بە خراپی تێک نەچێ زۆر بە خراپی تێک نەچێ ئاگان لە نەزاهەتی ئینتیخابات بێت سیستەم و سۆفتوێر لای کۆمپانیایەکە کۆمسیۆن ڕاستە ئێمە ئەمانەمان بە سەرۆک وەزیرانی عێراق بە تەفسیل وتووە دانیشتمان لەگەڵا کردو ئەویش ڕەنگە قەلەقی زۆر زیاد بێت چکە خۆی لە کۆمسیۆنەکە بۆ دینیە و چاوەڕێی دەنگ و کورسی هێنانە بەڵێ لەم فۆرما کێبرکێ زۆر قورسە بەڵام ڕەنگە خەڵکێک هەبێ بڵێ ئەیکەواتە بۆ بەشداری ئینتیخاباتەکەن ئێمە تا ئەم ساتە بەدیلی هەڵبژاردنمان نییە و پێمان وایە بژاردە ڕاستە بێ خۆپشاندان بکرێ خەباتی بەڵام لە نیمان ینی چی بکەیت دادگا بەدەست حزبەوەیە زانکۆ بەدەست حزبەوەیە قوتابخانە بەدەست حزبەوە بێ دەوائر بەدەست حزبەوە بێت بە حزب ئەکرێت بەرپرسی حزبی 5,000 پاسەوانی هەبێ و فڕۆکەی تایبەتی هەبێ و خەڵکیش جادەی نەبێ هاتوو چۆی پێ بکە ناچاریت پەرلەمان وەکو یەک وەسیلە بەکاربێنی بە تەدریجیش ئەم گۆڕانکاری ڕوو بدات. Thank you so much for sharing all of that. Ms. Zahra, I'm going to get to you and your thoughts on this in a second. But first, Mr. Qubba, you've talked about this a lot. Is it time actually for full constitutional reform? Is it time to start over? شكرا هذا سؤال مهم. أنا أعتقد إذا أردنا إعادة وضع العراق بالتحديد مرة أخرى أتحدث على العراق خلينا نقول أقليم العراق وضعه على سكة بناء دولة حديثة تقدم خدمات نعم لابد أن تحصل في مراجعة ل4 مفاصل قناعتي تكون رئيسية ولعل أول هذه المفاصل هو الصلة بأقليم كردستان. أنا أعتقد حاليا هذه الصلة ضبابية ومشوهة ويحتاج فرز واضح. يعني فعلا هو الأقليم شبه مستقل وأنا أعتقد بقية العراق يكون ينتظم أيضا بشكل أقليم لحاله. أنا أعتقد الدولة في بقية العراق قطعا مو منحى ما يقال أن يصبح أقليم شيعي أو سني إطلاقا. ما أعتقد هذه هي المشكلة في العراق وإنما يمكن أشارك الرأي مع الشيخ الضاري أنه جرى تسييس الدين وكان كارثة على النظام السياسي لأن خلق لنا مجموعة ارتدادات كبيرة. فعندنا الموضوع الأول الصلة بكردستان والموضوع الثاني يعني الدولة يجب أن تبقى فوق موضوع الدين. احنا نحتاج دولة حديثة. طبعا عندنا مشكلة حقيقية الجمهور إذا كان هو قابل خلينا نقول لأسباب عديدة ثقافية أو اجتماعية قابل لأن يسيس دينيا هذا يجب أن يعالج كمشكلة جانبية بس قطعا في بنية الدولة ما أعتقد هذا يكون يسمح. الموضوع الثالث اللي أعتقد أني رئيسي العراق بحاجة مرة أخرى أقليم العراق خلي أسميه إذا يسمح الحديث الواقع بحاجة إلى دولة قوية أقرب ما تكون إلى تحتاج تمارس خدمات رئيسية ما ممكن بظل محاصصات ما بين يعني خلينا نقول أحزاب صارت دولة ظل أمام الحكومة الرسمية لا يمكن أن تنهض الدولة. فالعراق بحاجة إلى دولة تمارس دور مباشر ببناء القطاعات وقطعا تحتاج إلى يعني فرز شوية ذكي للجانب السياسي اللي يركز على السياسات مو على الكتل السياسية.
هذا موضوع. وطبعا العراق يعني على بهذه المحطات قطعا راح جزء منه مو فقط معالجة الجانب الدستوري أو القانوني، يحتاج أيضا معالجة للبنى. Sorry, we're literally so out of time, and so I just wanted to get your thoughts. Is the Hukma Party willing to work outside of the current political system, or do you actually believe that the current political system is sustainable and is the way ahead for Iraq? صراحة And I just got a 1-minute notice, so. بشكل سريع جدا. ما ارتاحت كثيرا لكثرة الإحباط اللي سمعتها صراحة. يعني أنا جتني طاقة إحباط كبيرة جدا من خلال هذه المداخلات. العراق مر بمخاضات كثير من الدول ما قدرت تطلع من عندها. العراق خرج من عندها، وقف على رجله، المظاهرات خلصت، صارت انتخابات. احنا مقبلين على مرحلة باتجاه صاعد، باتجاه تطور، باتجاه مليان أمل. التمكين الشباب بتطور، حالة البلد والبنى التحتية بتطور. مثل ما الشباب اللي يذكرون فترة المعاناة ما بعد 2003، أكو شباب عانت قبل 2003 أيضاً، وحاولت قدر الإمكان مثل ما دكتور ليث ذكر، كل تجربة لها سلبياتها وإيجابياتها، لها إخفاقاتها. لكن أنا أشوف كل مرة على مرة، كل انتخابات تصير الإخفاقات أقل، المشاكل أقل. والدليل آخر مرة هذا إحنا مقبلين على الانتخابات مال هالسنة. سابقاً حتى يتفق على القانون للانتخابات مخاضات لأشهر طويلة وصراعات كثيرة بين القوى، بين الجمهور المقتنع الغير مقتنع. المرة المفوضية أعلنت استعدادها على تسجيل التحالفات، أعلنت استعدادها على إقامة الانتخابات، الحكومة أبدت استعدادها. قانون الانتخابي أيضاً تم تجربته بشكل نوعاً ما على مجالس المحافظات، كان الأهدأ نوعاً ما بالنتائج، بالتشكيل. هذه كلها ليش ما نشوفها؟ يعني أنا مستغربة إنه إحنا نركز على السلبيات أكثر من الإيجابيات. وصفة الشباب هو الأمل. إذا إحنا ما نتطلع بأمل بالحكومة أو نتطلع أمل ببلدنا وننظر بإيجابية، شلون راح نقدر إحنا نقدم شيء؟ مثل إحنا دورنا كشباب. إذا أنا اليوم أنظر إنه أنا أظل أتحدث بعنوان إنه أنا غير ممكنة، أنا ما عندي فرصة، النساء غير ممكنات، بالتالي أنا دا أقيد نفسي. في حين لو أنظر بإيجابية ممكن أنا أبحث عن الفرصة وأنت أغتنمها. أنا يعني هذا وجهة نظري بشكل سريع. الحكمة بالتأكيد مشاركة، نزل بتحالف قوى الدولة، تم الاتفاق على أنه قوى الإطار تنزل بشكل منفرد، ويتم الاتحاد ما بعد الانتخابات حسب تكوين الكتلة الأكبر إن شاء الله. Thank you. I appreciate your perspectives. And I think, when I, at the very least, am speaking to a lot of, Iraqis, it's not so much that they want to focus on the bad. It's that if you just sit around patting yourself on the back for what is good, you're not addressing what actually needs to be done. And the big concern is that for years right now, this country has regularly said, but we're better off than we could have been, and use that as an excuse to not actually move forward on other key and core issues. And again, this goes back to the issue of, the Constitution that in and of itself is, many will argue, entrenched in sectarianism and actually foments, a lot of the sort of political back and forthing that we see. And then obviously on top of all of this, we have outside players that have never once let Iraq, actually exist on its own to a certain degree. And so, Dahib, if you can just wrap us out of this, right now, what outside players are the ones that pose the biggest risk when it comes to stripping Iraqis of their agency? You hear me? I think they've told us 1 minute for the last 10 minutes. So I won't be answering this question. What I'm going to say about the political system, the Constitution is not a problem in this country. The problem here with our system of muhassasa is 3 C's. It's corruption, it's collusion, and it's co-optation. Those are the issues. I agree with Kaka Ali. The problem for new parties
he mentioned a lot of obstacles, but the main issue is that even if you try to become a part of this political system, you become co-opted in one way or another. And I think this is what certain opposition parties, new parties also realize. They're trying to strike a balance between taking the opportunities and the problems and the flaws of the system. And that is a very difficult balance to strike. And unfortunately, your question will have to be answered outside of the panel, I think. Well, thank you all so much for joining us. And if I'm going to just try to say that I hope next year when we're sitting here, we're talking less about external powers and that we do see a more diverse stratus of Iraqi society represented and that we're able to talk about solutions as opposed to constantly rehashing the problems. Thank you all so much for joining us. Thank you.